हाई स्टूडेंट आज आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है जहाँकि कोर 4 कोर सॉरी कोर 14 यूनिट 2 है डिस्कस करिया जहाँकि इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन महात्मा गांधी इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि आम सिलेबस अनुसार ही ये क्वेश्चनटा अच्छी है आमर एग्जाम आसार बहुत संभावना रही ओके चलो डिस्कस करिया देख एग्जामिन कौन क्रिटिकल एग्जामिन महात्मा गांधी कनसेप्ट ऑफ स्वराज स्वराज ऊपर महात्मा गांधी मत कौन समालोचना कि परीक्षा कर देखा देख क्वेश्चन और देला एग्जामिन गांधीज व्यू ऑन स्वराज ए क्वेश्चनटा देखो ए क्वेश्चन सेम किंतु ए क्वेश्चनटा को देख एपटे क्वेश्चन एटा किंतु एपटे किंतु बुले बुले बाकी कह देछ हला तो गुटिया क्वेश्चन सेम हला गुटिया आंसर ही हबो जागर देखो आंसर करिया आंसर महात्मा गांधी भारत स्वाधीनता आंदोलन एक प्रमुख नेता थे तले हम कोन महात्मा गांधी आम स्वाधीनता भारत रे आम स्वाधीन भारत आंदोलन एक प्रमुख नेता थे आम जो भारत स्वाधीन पाइला से स्वाधीनता आंदोलन से प्रमुख नेता थे पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जातिर पिता बोली कहुए से अहिंसा मार्ग में भारत स्वाधीनता आनी कौन से जड़े धर्मपरायण मानववादी व्यक्ति थे किए नाम महात्मा गांधी कौन धर्मपरायण और मानववादी व्यक्ति थे से कते 1947 अगस्ट मास 15 से भारत स्वाधीनता देते महात्मा गांधी 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 कौन आम भारत को स्वाधीनता देते एवं मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म ग्रहण करते 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख कौन जो गुजरात पोरबंदर ठार से जन्मग्रहण करते महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी कौन 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख में गुजरात पोरबंदर से जन्मग्रहण करते आम से आम कौन आम गांधी जयंती भाव अक्टोबर मास 2 तारिख दिन को आम गांधी जयंती पालन कर तो गांधी गांधी पिता नाम था करमचंद गांधी माता नाम था पुतलीबाई है क्लियर गांधी को संपूर्ण नाम था मोहनदास करमचंद गांधी ओके ताले गांधी के पिता का नाम हूँ कौन ना करमचंद गांधी माता का नाम होती पुतलीबाई है क्लियर ताले बापू ताकू भी अनेक आम बापू बोली जातिर पितार नाम जाचु आम महात्मा गांधी कही था कौन बापू बोली कहे जातिर पिता बोली कही था सी 13 वर्ष बयस कस्तूरबा को विवाह करते किए ना महात्मा गांधी 13 वर्ष बयस कौन कस्तूरबा को विवाह करते ओके तेरे राजकोट हाईस्कल से जड़े राजकोट हाई स्कूल शिक्षा समाप्ति कर माने राजकोट हाईस्कल शिक्षा को समाप्ति करके 19 वर्ष बयस उच्च शिक्षा से लंडन जाते जो राजकोट जो हाईस्कल पाठ पढ़ुते से हाईस्कल शिक्षार से 19 वर्ष जो से कौन ना लंडन को जाते कौन कहते ना उच्च शिक्षा पढ़ाई से लंडन जाते केते वर्ष बयस 19 वर्ष बयस राजकोट हाईस्कल शिक्षा समाप्त कर सारापर ही 19 वर्ष बयस उच्च शिक्षा लंडन जाते तो 1993 मसीह मकदमा लड़ी गांधी दक्षिण आफ्रिका जाते ना मकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिका जाते किए महात्मा गांधी केते मसीह ना 1893 मसीह मकदमा लड़ाई महात्मा गांधी आफ्रिका जाते 21 वर्ष आफ्रिकार बीते 19 वर्ष आफ्रिकार बीते कौन 1915 मसीह भारत को आम कौन महात्मा गांधी भारत को फेरते कौटू ना आफ्रिकार ना 1915 मसीह भारत को फेरते आफ्रिकार एठू गुरु नाम हूँ गोपाल कृष्ण गोखले उदारवाद चिंताधारा द्वारा प्रभावित हुई देख ये गोपाल कृष्ण देखे महात्मा गांधी गुरु नाम हूँ कौन ना गोपाल कृष्ण गोखले से जन उदारवाद चिंताधारा थे गुरु जन उदारवाद चिंताधारा थे से द्वारा प्रभावित हो राजनैतिक गुरु भाव स्वीकार करते महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु किए ना गोपाल कृष्ण गोखले जी कि उदारवाद चिंताधारा से प्रभावित होते जो गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवाद चिंताधारा थी से प्रभावित होते राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ओके महात्मा गांधी की मृत्यु के होता ना 30 तारिख कौन ना जनवरी मास देख 1948 मसीह जो 1948 मसीहा जनवरी मास 1947 मसीहा अगस्ट मास देखे अगस्ट 15 तारिख जनवरी स्वाधीनता पाइला 1948 मसीहा आइला जनवरी मास 30 तारिख कौन
ସେଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କ'ଣ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। କେବେ ନା 1948 ମସିହା କ'ଣ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ 1800 ଦେଖ ଏଠି 1869 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କିଏ କରିଥିଲେ? ନାଥୁରାମ ଗୋଡ଼ସେ, ଯିଏକି କ'ଣ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ 1992 ମସିହାରେ ସ୍ୱରାଜର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ 1921 ମସିହାରେ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଆଉ 1931 ମସିହାରେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 1992 ମସିହାରେ କରବା ମର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ବିପୁଳକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ଖୁସିରେ ପଡ଼ିବ ଯେ 1942 ମସିହାରେ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? କରବା ମର। 1931 ମସିହାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ। ଆଉ 1921 ମସିହାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବୋଲେ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବା ନା ମନେ ରଖିଥିବା ନା, ତ ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବା, ତାପରେ ବିଷୟଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇକି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ହେଲା। ତାପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖ 2ଟି ମିନିଂ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ଯେ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ମୁକ୍ତି ହେବା ବୋଲି ତାହା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଶାସନ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୀତିମୟ ଓ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ବଞ୍ଚିବା। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଜର ଶାସନ କରିବା, ନିଜର ଶାସନ କରିବା, ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଭାବରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଦେଖ ଇଏ ଗଲା ଏତିକି ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ମାର୍କରେ, ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କରେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା, ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା 3 ମାର୍କରେ। ଯଦି ହେବନି ନା ତ ଲଙ୍ଗ ଲେଖିପାରିବାନି ଯଦି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆମେ, ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱରାଜର ମିନିଂ କ'ଣ, ମାନେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ନିଜର ଶାସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ କିଛି ସ୍ୱରାଜ କହିବା। ସ୍ୱରାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖେ ନା, ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନିଜର ଶାସନ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ବା ନିଜେ ହିଁ କାମ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚଲାଇ ପାରିବା। ସେଇଭଳି ଏଭଳି ଭାବେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବା ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚଲାଇ ପାରିବା, ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ବା ଶାସନ କରିବା, ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ଏଭଳି ଭାବେ ସେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ମିନିଂ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ୱରାଜ ବା ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, ଧାରଣାର ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସ୍ୱରାଜର ମୂଳ ଦିଗ ବା ସ୍ୱରାଜର ଧାରଣାର ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇଠି ସର୍ଟ ବା ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଗରୁ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ତା'ର ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବେ ଏମିତି ହେଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣା ରହିଲା, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ, ନିଜର ଶାସନ, ତାର ମୂଳ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜର ଦେଖ ନିଜ ଶାସନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନର ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନର ଉପରେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଜର ଜୀବନ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ନା କିଏ କରିଦେବ କି, ମୁଁ ମୋର ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବ କି ତୁମେ ଏଇଟା କରନି ସେଟା, ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ, ତୁମ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନକୁ ମଜବୁତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ନିଜେ ଶାସନ କଲେ ହିଁ ଏଇ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 2 ଇଏ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଆର୍ଥିକ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା।
ଖାତି ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦି ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅହିଂସା ତାର ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାଜରେ ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ କାହାର ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଜ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ ସ୍ୱରାଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ ହେଲା। ଦେଖିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ କ'ଣ 1.1 ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। କ'ଣ ଏଇଟା ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମାନେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସମାନତା ଦେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦଳିତ ମହିଳା ଓ ମର୍ଜିନାଳ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ବିଶେଷ କରି କାହା କ'ଣ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆଉ ମର୍ଜିନାଳ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାମାନେ ଅବହେଳିତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ରହିବ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ରହିବ ସମାନତା ରହିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱରାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଧିକାର ଦିଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଓକେ। 3 ନମ୍ବର ସ୍ୱରାଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଓ ଆଧୁନିକ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରେ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ତାକୁ ତା ଉପରେ କେମିତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଅଧିକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣାକୁ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଥିଲା ତାହା ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା କଠିନ ହେଲା। ତ ଆର୍ଥିକ ଅବହେଳା ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଅବହେଳା କରେ। କିଏ ଆର୍ଥିକ ଅବହେଳା। ତାର 3 ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ସଚେତନତାରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓକେ। ଏବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ସେହି ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଦେଖ। ଆଜିର ଦିନରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଆଜିର ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ଯେମିତି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ମେଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କରିବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ତାକୁ ମେଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇଭଳି କରିବା ବୋଲି ସେ ମତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ସାର କଥା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବା ସାରାଂଶ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ବା ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ହେଲା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଭଲ ଭାବନା ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ। ଚାଲ ଡିସ୍କସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆନାଲାଇଜ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆନାଲାଇଜ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ମଣିଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଇକର ଏଠି ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦେଖ ଏଠି ହେଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଏତିକ ତାକୁ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିକି ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ 1ରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ବାଛିକି 2 ବା 3 ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଓକେ। ତ ଭଲ ମାନେ କିଛି ମିଶିଯିବ ସେଥିରେ। ଓକେ। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୈତିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାୟର ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣାକୁ ତଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୈତିକ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। ଏଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉ ନୈତିକ ଭାବେ କେମିତି ଅଭିଯାନ କରିବା। ଏହାର ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟର ଜୟ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣାକୁ ତଳେ ଆସେ ତାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ହେଲା ତ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବି। ଓକେ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଏଇ ଗୋଟେ 2 ବା 3 ମାର୍କରେ ପଢ଼ିବାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଅନ୍ୟାୟକୁ ହରାଇବା। ଦେଖ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିକୁ ନିର୍ବାହ କରି ବା ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିକୁ ନିର୍ବାହ କରି କେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିକୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେମିତି ହରାଇ ପାରିବା, ନ୍ୟାୟ ଆଣିପାରିବା ସେଥିରେ ହେଲା। ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ଗାନ୍ଧୀର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅହିଂସା କରିବା ଭୁଲ, ଯେ ଅହିଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅହିଂସା କରିବା ଯାଏନି, ଅହିଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ ଅହିଂସା ନୁହଁ, ହିଂସା କରିଲେ ହିଁ ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଓକେ ଇଏ ଗଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ। ଓକେ ତାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ। ସତ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆସିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରହିଲା ତାର ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। କାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ। ହେଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା। ଯେମିତି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୟ ଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ହିଁ ଅସୀମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକି କଳନା କରି ହୁଏ। ଓକେ ଅହିଂସା ହେଲା ହିଂସା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବାରେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ହେଲେ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଦେଖେ ଆମେ ହିଂସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଅହିଂସା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଅହିଂସା ମାନେ କ'ଣ? ଅହିଂସା ମାନେ ମନ କଥା କାମରେ କୌଣସି ହାନି କରିବା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାର ମନକୁ ଆମେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, କାହାର କଥାରେ ଆମେ ଜବାବ ଦେବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କୌଣସି କାହାର କାମରେ ଆମେ କ'ଣ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ ତା'ର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଣିପାରିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀକୁ ନ୍ୟାୟରେ ମାନ୍ୟତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀକୁ ନ୍ୟାୟରେ ମାନ୍ୟତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରକାର କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସହିତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅସହଯୋଗ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା ତାହା ପାଇଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ହେଲା। ତା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଓକେ ନାଗରିକ ଅନାଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ନାଗରିକ ଅନାଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଆଇନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନିବାକୁ ମନା କରିବା ହେଲା। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ନାଗରିକ ଅନାଜ୍ଞା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଠାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ମନା କରିଦେବା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲା ହେଲା। ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ ମାନିବା ନା କରିକି ନିଜେ ଲୁଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଲୁଣ ପର୍ବ ସେଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଆଇନଟା ସେଇଟା ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ
ସେଇ ଆଇନଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଲୁଣ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଲୁଣ ମାରିକି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଓକେ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ମାନେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ଶାନ୍ତିରେ କିଏ ତାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା ବା ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହିଁ କରିବା, ସେଇଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ହେଲା। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତେବେ ସେ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଟାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶାନ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବା ସମାଧାନ କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏହାର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରକାର ହେଲା। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଦେଖ ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେମିତିକି ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ଲୁଣ ଆଇନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ 1930 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଲୁଣ କର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ଉଦାହରଣ 1। ଉଦାହରଣ 2 ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆମ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶାସନ ଥିଲେ, ସେଇ ଶାସନରୁ ଭାରତ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ 1992, ଯାହାକି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ସେ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ସାରାଂଶ ବା ସମାପ୍ତ ବା ସମାଲୋଚନା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ, ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅହିଂସା, ଏ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଅହିଂସା କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ହିଂସାରୁ ଦୂର ରହି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ହିଂସା ଦୂର ରହିବା ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିନା ତାଙ୍କର ହକ୍ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଗାନ୍ଧୀ ବିଶେଷ କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା ଦୈହିକ ହିଂସା ଯେମିତି, ମାନସିକ ହିଂସା ଯେମିତି, ଆଉ ଶବ୍ଦ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଯେମିତି ମନା କରିବାକୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଭାବନାର ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଚାହିଦା ବୋଲି ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ତାର ଅର୍ଥ। ଓକେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଧାରଣାର ବି କ'ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଥିଲା ଏଇ ଅହିଂସା କେମିତି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ମୂଳ ଧାରଣା, ତାର ଅହିଂସାର ମୂଳ ଧାରଣା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ଧାରଣା କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ମାନେ କେବଳ ବିଧିବିଧାନରେ ହିଂସା କରିବାକୁ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଅଥବା କ'ଣ ନା ନଫରତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, 2 ସମାଜର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା। ତାହେଲେ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସାକୁ ନିଜର ସମାଜରେ ସମାନ ଓ ସମାଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅହିଂସା ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାହାକୁ, ଏଇ ସମାଜର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ 3 ନମ୍ବର କହିଲା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ପ୍ରତି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ ସମାଜର ସମନ୍ୱୟ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଓ ଦଳିତ ଅଧିକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ଅନୁସରଣ କରି ସମାଜରେ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଆଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ସାରାଂଶ ବା ସମାଲୋଚନା ବା ରହିଲା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ଏଇ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅହିଂସାଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଉପାୟ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅହିଂସାଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଭାବେ ଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେହି ହିଂସାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଭାବେ
व्यवहार करते। ओके क्लीयर ये गला एतिक हूँ आमर ये आम देखी ये दुईट क्वेश्चन देखी आम 100% कौन जदि आसो जदि आसो आमर आसबार जो रोचे लिखिपार बहुत है लंग क्वेश्चन मैं लंग क्वेश्चन डिस्कस करी यार जो और जो रोचे आम स्वामी विवेकानंद ना कौन ना ना आम्बेडकर ना कौन सेटा डिस्कस करी ओके लंग मारे किसी डिस्कस करी बुझल ये गला कौन ये हूँ आम अहिंसा सत्याग्रह आउ कौन कौन ये क्वेश्चन कि आसार 100% चान्स रही है ओके महात्मा गांधी